Okay. Hi, good evening. So, shall we start the class for the first chapter, class 12, chapter 1, relations and functions. In this chapter, we will first discuss about relations. That means we have already learned relations in class 11. That was the second chapter of the class 11, and here we will discuss different types of relations, different types of function and composite function, etc. Okay, so first we will start with relations. Okay, so എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ 11th പഠിച്ചത്? What is a relation? Relations are subsets of cross product of the set A and B. That means if A and B are any two non-empty sets, A and B should be non-empty sets. That means we cannot make a relation with the empty sets. Non-empty sets and A cross B. Do you remember what is A cross B? We write it as A into B, but we read it as A cross B. A cross B means the set of all pairs we can form with elements of the set of all pairs we can form with elements of A and B. That means A cross B le elements ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാം ordered pairs ആയിരിക്കും. That means for example we are taking two sets A, that it be 1 2 3 4, and if B is 2 and 4, then what will be A cross B? All possible ordered pairs. All possible ordered pairs means A cross B equal to, it is the set of all ordered pairs. Set bracket ഇടാൻ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല, and all the elements will be ordered pair. It should be in an order. That means if it is A cross B, the first element should be from A and the second element should be from B. That means 1 and 2, first ordered pair. Then what will be the second one? 1 and 4. ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ പോസിബിൾ പേയേഴ്സും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്, എന്നാലും ഈ കൊറോണ കാരണം ഞാൻ മറന്നുപോയാലോ, അതുകൊണ്ട് then 2 4, then 3 2 and 3 4, then coming to 4 4 2 and 4 4. This is the set A cross B, set of all ordered pairs of A and B. Then what is a relation? എന്തിനാ A cross B ഒക്കെ പറഞ്ഞേ? റിലേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എന്താ റിലേഷൻ? റിലേഷൻസ് ആർ subsets of cross product of the set. Relations are subsets of cross product of sets. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് അനേകം റിലേഷൻസ് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ സബ്സെറ്റ്സും റിലേഷൻസ് ആണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും നമുക്ക് ഓരോ റിലേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു A cross Bക്ക് എത്ര റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ A cross B വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പഠിച്ചത്. A എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് n of A equal to n. Number of elements of the set A is n ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ p ആണെന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം, n ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how many subsets there will be for the set A? Subsets of A equal to total subsets. Subsets of A, number of subsets of A
will be equal to 2 raised to n. 2 raised to n elements ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ a cross b യിൽ എത്ര elements ഉണ്ടായിരിക്കും? Here n of a equal to number of elements in the set A equal to 4 and number of elements in the set B equal to 2. How many elements are there in n of a cross b? n of a cross b, we got it as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8. How we can just relate this 8 with these two numbers? It is 4 into 2. That is number of elements of A into number of elements of B. That is n of A into n of B is n of A cross B. അപ്പോൾ n of A cross B യിൽ n of A into n of B elements ഉണ്ടായിരിക്കും. റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A cross B യുടെ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് എത്രയായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 2 raised to n. അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ? നമ്മൾ ഇതിനെ p എന്നും q എന്നും വിളിച്ചു. n of b ജനറലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ p എന്ന് വിളിച്ചു, ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറലി q എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ n of a cross b യിൽ എത്ര എലിമെന്റ്സ് വന്നു? pq എലിമെന്റ്സ് വന്നല്ലോ. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് ഈ 2 raised to n ന്റെ സം we will get 2 raised to pq. That means if this is the case, we will get how many? 2 raised to 8 relations. 2 raised to 8. അത്യാവശ്യം വലിയ നമ്പർ അല്ലേ? 2 into 2 into 2 അങ്ങനെ 8 ടൈംസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചെണ്ണം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. R1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ, R1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പറയണതെല്ലാം അതിൻ്റെ ബന്ധമാട്ടോ. ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു ഫോമില്ലേ? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ. ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്താണ്? സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. ഓക്കെ, സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നമ്മൾ R1 എന്നൊരു റിലേഷൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ള എക്സ് വൈകളാണ് R1 ൽ വരിക? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഈക്വൽ, ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എ ക്രോസ് ബിയിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ അവിടെ വരും? ആരൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? അവിടെ ആകെ 2 പേർക്കല്ലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആരൊക്കെയാണ്? എക്സും വൈയും ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 2 and 4 4. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ത് കിട്ടി? ഓർഡർ പെയർ 2 2 and 4 4 R1. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എത്ര വേണമെങ്കിലും റിലേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാം. R2 നമ്മൾ മറ്റൊരു റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ എക്സ് വൈ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ. എക്സ് വൈയെ കഴിഞ്ഞ് കൂടി നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ റിലേഷനിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെ വരും? എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ. കേട്ടാ, ആരാണ് വലുത്? 1 2 കഴിഞ്ഞ് വലുതാണോ? അല്ല. 1 4 പറ്റുമോ? ഇല്ല. 2 2 പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഗ്രേറ്ററിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഈക്വൽ ടു എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ 2 2 പറ്റില്ല. 2 4 പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. 3 2 പറ്റുമോ? പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർഡർ പെയർ 3 2. പിന്നെ ആര് പറ്റും? 3 4 പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പിന്നെയോ 4 2 4 2 പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരൊക്കെ വന്നു? 3 4 and 4 2 വന്നു. ഇനി നമ്മൾ R3 എന്നൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. R3 നമ്മൾ മറ്റൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. എക്സ് 1 എന്ന് വരുന്നതായിട്ടുള്ള, അതായത് ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ് 1 ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ഏതൊക്കെ വരും? 1 2 വരും. ദെൻ ഓർഡർ പെയർ 1 4 വരും. വേറെ ആരും വരില്ലല്ലോ. ഓൺലി ദിസ് മച്ച്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരെണ്ണം R4 എന്നൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. R4 സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5. ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് 5 എന്ന് വരണം. ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് 5 എന്ന് വരുന്ന ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് വേണം. അശ്വടാ, അവിടെ ഒരിടത്തും ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് 5 ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ആ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? റിലേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിലെ എലമെന്റ്സ് എന്തോരോ
ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ലായ്മയെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക? രണ്ട് രീതിയിൽ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഏതോ വി ക്യാൻ പുട്ട് നൾ ബ്രാക്കറ്റ്, ഓക്കെ, നൾ സെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഈ സിമ്പിൾ ഇട്ടാലും നൾ സെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പിണക്കം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കരുത് കേട്ടോ. നൾ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി സൈഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി? അത് നൾ സെറ്റ് അല്ല, അതെന്ത് സെറ്റാണ്? സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് ആയി പോയത്. ഏതോ ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ള സെറ്റ്. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കണം, ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിടണം. അപ്പോ R4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നൾ സെറ്റ്. നൾ സെറ്റും ഏത് സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫോം ചെയ്യാണ് R5. R5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ റിലേഷൻ, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ x5 സച്ച് ദാറ്റ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? y ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോഴെല്ലാം x നെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞു. വൈക്ക് ഒരു സങ്കടം വേണ്ട, മാറ്റി പറയാം. y ഈക്വൽ ടു 1 2 3 or 4. ഇതിൽ ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും ആകാം y, അതായത് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഇത് ഏതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വരും? 1 ആകാം, 2 ആകാം, 3 ആകാം, 4 ആകാം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഏത് രണ്ടെണ്ണേ വരുള്ളൂ? 2 4 മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഓർ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? y ലെസ് ദാൻ 5 ഫോർ എനി എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ x y. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വരും? ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് വരില്ലേ? നമ്മുടെ y അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആണ് നോക്കണ്ടേ. സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം സെറ്റ് A ക്രോസ് B മൊത്തം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ മുകളിൽ എഴുതണ്ടല്ലോ, എല്ലാം വരും. A ക്രോസ് Bയിലെ എല്ലാ എലമെന്റും വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ റിലേഷൻസ് എന്തോരം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണക്കൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എത്ര ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? 2⁸ റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വന്നേക്കണം അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു എലമെന്റും ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കേസിൽ എന്തുണ്ടാവാം? ഒരു എലമെന്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ എലമെന്റ് ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ എന്താ വിളിക്കുക? എംപ്റ്റി സെറ്റ്. അതുപോലെ എലമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത റിലേഷനെ എന്ത് വിളിക്കും? എംപ്റ്റി റിലേഷൻ. എംപ്റ്റി റിലേഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കണ്ടു. എന്താണ്? ചില റിലേഷൻസിൽ R ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെ വരും? A ക്രോസ് B തന്നെ വരും. ചില റിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് വരും. അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ. ഓക്കെ, യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരം റിലേഷൻ ഓൾറെഡി കണ്ടു, എംപ്റ്റി റിലേഷൻ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരെയും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. അതായത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം പൊട്ടെന്ന് അറിയണ കാര്യമല്ലേ, ചിലതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചിലതിലെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും. അതായത് അവരെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? ട്രിവിയൽ. വളരെ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രിവിയൽ റിലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് ട്രിവിയൽ റിലേഷൻ. അപ്പൊ ട്രിവിയൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത്? എംപ്റ്റി റിലേഷൻ ഓർ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ.